Hello, everybody. Now, after Dobereiner and Newlands, the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed a periodic table of elements. At that time, he arranged the known 63 elements according to their atomic masses as well as their physical and chemical properties like hydrides and oxides of the elements, melting point, boiling points, and densities of that element, and their hydrides and oxides. Now, according to these, he arranged the elements. He found that the elements with similar physical chemical properties repeat after a definite interval. Now, he stated that the periodic law properties of elements are periodic function of their atomic masses. In periodic table, Mendeleev's periodic table, the vertical columns are called groups while the horizontal rows are called periods, as well as the general molecular formula of compounds shown as R2O, R2O3 in the upper part of Mendeleev's periodic table are written as R2O, R2O3 in the present system. म्हणजे मित्रांनो, डोबेरायनर आणि न्यूलँड्सच्या क्लासिफिकेशन नंतर जो सगळ्यात चांगला जो प्रयत्न केला एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशनचा तो म्हणजे रशियन सायंटिस्ट दिमित्री मेंडेलीव. त्याने त्याच्या वेळी त्या काळी माहीत असलेल्या 63च्या 63 मूलद्रव्य ही त्याने त्यांच्या फिजिकल आणि केमिकल म्हणजे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांच्या आधारे आणि त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसच्या अणुवस्तुमानांकाच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरनुसार त्यांची मांडणी केली. ही मांडणी करत असताना त्याला असं आढळलं की त्या मूलद्रव्यांचे काही भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांचं आवर्तन होतं आहे, पुन्हा पुन्हा ते आढळून येतात. यानुसार त्याने एक नियम असा तयार केला की मूलद्रव्यांच्या ह्या भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मास त्या मूलद्रव्यांचा अणुवस्तुमानांक म्हणजे ॲटॉमिक मास हा कारणीभूत आहे. त्यानुसार त्याने जो टेबल तयार केला त्या टेबलमधील ज्या उभ्या ओळी आहेत त्यांना ग्रुप्स गण आणि जे आडव्या ओळी आहेत त्यांना आवर्त म्हणून ओळखलं जातं. Now, according to the previous classifications of Dobereiner, Newlands and another scientists, Mendeleev predict that his classification is not final. There is possibility of changes. Mendeleev's periodic tables has some merits, properties. I explain it. First, the atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, the previously determined atomic mass of beryllium is 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. Second property, Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements which not discovered at that time of Mendeleev's. But Mendeleev predicts the properties of that elements as well as their atomic masses
Also, he gave the names like Eka boron, Eka aluminum, and Eka silicon. After a time, these elements get discovered and they are named as scandium, gallium, and germanium respectively, as well as their atomic masses and physical and chemical properties are resembles with Mendeleev's prediction. Next property of Mendeleev's periodic table, there was no place reserved for noble gases. However, when noble gases such as helium, neon, and argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev creates the zero group which without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. मित्रांनो, डोबेरायनर आणि न्यूलँड्सच्या प्रयत्नानंतर मेंडेलिव्हने जो प्रयत्न केला आणि त्यासाठी त्याने जो क्लासिफिकेशनचा जो पिरियॉडिक टेबल केला, हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण पिरियॉडिक टेबल होता. त्याच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये जी काही वैशिष्ट्य होती त्यातलं पहिलं म्हणजे गुणधर्मांप्रमाणे आवर्त सारणीत योग्य स्थान देता यावे म्हणून काही मूलद्रव्यांचे अण्वस्तुमान पुन्हा तपासून दुरुस्त करण्यात आले. उदाहरणार्थ, बेरिलियमचं आधीचं अण्वस्तुमान 14.09 असं होतं, ते बदलून 9.4 करण्यात आलं आणि त्याचबरोबर त्याला बोरॉनच्या आधी जागा देण्यात आली. दुसरा गुणधर्म असा की मेंडेलिव्हने त्या काळी ज्ञात नसलेल्या परंतु शोध लागण्याची शक्यता असलेल्या 3 मूलद्रव्यांसाठी रिक्त जागा ठेवलेली होती त्याच्या आवर्त सारणीमध्ये. त्याचबरोबर त्या तिन्ही मूलद्रव्यांचं त्याने अण्वस्तुमान आणि त्याच्या भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म व्यक्त करून ठेवलेले होते. त्यांनी त्याला नावंसुद्धा दिलेली होती. ती नावं इका बोरॉन, एका ॲल्युमिनियम आणि एका सिलिकॉन अशी होती. कालांतराने ज्यावेळी त्या मूलद्रव्यांचा शोध लागला, ती अनुक्रमे स्कँडियम, गॅलियम आणि जर्मेनियम ही 3 मूलद्रव्ये होती, ज्यांचे अण्वस्तुमान आणि त्यांचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म हे मेंडेलिव्हने व्यक्त करून ठेवलेल्या भाकितांशी जुळणारे होते. आणि शेवटचं गुणधर्म, मेंडेलिव्हने त्याच्या मूळ आवर्त सारणीमध्ये राजवायूंसाठी जागा राखून ठेवलेली नव्हती, परंतु 19व्या शतकाच्या शेवटी जेव्हा हेलियम आणि निऑन आणि आर्गॉन या राजवायूंचा शोध लागला, तर मूळ आवर्त सारणीला धक्का न लावता मेंडेलिव्हने शून्यगण निर्माण केले आणि राजवायूंना त्या गणामध्ये अचूकपणे बसवले.